دما خوش ببینرین هجی رو 8 نیسان 2022 روزان روزا اینی بویا رو گشترن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه مجاره کردن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا به زیده بونا برتکین لدجی ایریشا روسیا لسر اوکراینی ره چاوی مسکوی سور بویا لباشر کراماتورسکی یا اوکراینی لدجی استاسیونه که ترینی ایریشک پیک هات ترینا به دو مشکان هات آرمانش کرن ده انجام ده جه سیویلین کل بندا و گوهستنی بون سونه کس هاتن کشتن و بیتری 8 کس جی بریندار بون. Она песня ней за детей. ددمکی که روسیا جبر کشتنا سیویلن لباجار بوچای دکه باکور پایتخت اوکراینا کیوی تیتوان بار کرن لدجی سیویلان ایریشک نوپک هات. Вот эта ракета убила десятки людей, десятки поколений. ددا خویانیا کانالا تلگرام یارین هسینیین اوکراینایی ده هات گوتن. دموشک لستاسیونا ترینی یا کراماتورسکی کتنه. لگوری آگاهین دسپیک بیتری 30 سیویل مرن و هری کم 100 سیویل جی بریندار بون. Був приліт крилатої ракети типу. پشتی وی والی هرما دونتسکی راگهاند کد ایریشا موشکی یا لستاسیونا ترینی یا کراماتورسکی 39 کس هاتنه کشتن. پاولو کریلنکو ده پاستا خویا لسر حساب خوی تلگرام ده راگهاند کو 87 کس بریندار بونه. روشا گلک برینداران گرانه. آژانسا نوچیان آف فرانسای AFP راگهاند کد ایریشه ده هری کم 35 کس مرنه. ده دیمن دربار ایریشه ده هاتن پار وکرن ده تی دیتن کو سیویل به چانتین خوین لستاسیونا ترینه و رایدار ناونداره ده ناوا خوینه ده لعردینه. Втомлено 15 населених пунктів на лінії розмежування і частково селище міського типу. والی دونتسکی پاراوال کریلینکو راگهاند کد ایریشا لسر ناونده ده موشکا اسکندر آکو تی ده پارچین میسکت هبون هاتیه بکار آنین. Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсона. دوی نافبری ده بردفکی وزارتا پاراستن یا روسیای ایگور کوناشینکوف راگهاند کو وان چکن کل هن ستاسیونن ترینی ین لحرما دونتسکی و ناونده آمده کاریا چتین بیانی ین لأودسا گله باران کرنه. ایگور کوناشینکوف درباره کریارن یکینین لشکری ین روسیای دشهر لأوکراینای ده دخویانی ده. کوناشینکوف دیار کر کو وان آلاوو چکن لشکری ین لدونباسی ارتشا اوکراینای ره لستاسیون ترینه ین پوکروفسک، سلاویانسک و باربنکوو ین لحرما دونتسکی هاتن شاندن امها کرنه. بردفکی وزارتا پاراستن یا روسیایی گوت ناوندا کومبون و آمده کرنا چکدارن بیانی ین لدردورا گنده کراسنوسلکا یا لباکور روشلات اودسا بروکتن تقاز انج سیستما فوزین پراوی باستیون هاتن آویتن هات خستن. کوناشینکوف دازانی کو سیستما پاراستنا هوایی یا روسیایی هروها ده هلیکوپتر و 5 بالافرین بمروفجی خستنه. هروها دو روژه ده 81 بارگهن لشکریین اوکراینای هاتنه روخاندن. بلیل باشرین باکوری پایتخت اوکراین کیوی کو هیزین روسیه جیوکشانه به دهان جنازین سیویلان لپی خوهشتیه پشتی باجر بوچا نهاجی روشا لباجر بروتیانکا درکتیه پیش دوزگریا گشتیا اوکراینی راگهاند کو تنی جبن دو کاولین آواهین هلوشیایی ده 26 جنازه هاتنه درخستن سر کماری اوکراینی زلنسکی جی گوت روشا لبروتیانکا جیا لبوچای خرابتره. شر و ویرانیا لأوکراینا بیلان چویا کشتیان زیده دیگه. لگوری نوچیا ده گاردیانه لباجارین در دورا کیوی که هیزین روسیای وکشیانه مرنا سیویلان تیدیتن. رایدارین اوکراینای دیار کرن که بهتری 300 سیویل لباجار بوچا یه نزی کیوی هاتن کشتن و 5 جی هاتنه انفاس کرن. موسکوا به هنجتا که اف یک پروپاگاندا یاری و بریا اوکرایناییه
ev iddia red kir. سردۆزگەریە گشتیە ئۆکراینایê êrîna Vensetova doh ragihand bû ku li Borodyanka ya 25 kîlometre dûrî bûçayê ji ber êrîşan avahî hilweşiyan e. Tenê ji bin kavilê du avahiyên hilweşiyayê jî 26 cenaze hatine derxistin. Tevî ku Vensetova li ser sedema mirîna cenazeyan agahî neda jî balkşanser wê yekê ku hêzên Rûsya li ser bajar êrişên hewayî pêk anîne. Vensetova got Borodyanka ji ber hilweşînê di rewşa herî xirab de ye. Hejmara kesên jiyana xwe ji destan e nayê zanîn. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî jî dohberiya vîdyoyê peyamek weşand û balkişan ser rewşa Borodyankê. Zelenskî got rewşa li vir gelekî xirabtir e. Wezareta Parastinê ya Ukraynayê ragihand ku hêzên Rûsyayê ji ber êrişa hêzên taybet yên Ukrayna li herêma Luhanskê çend kîlometreyan paş ve hatine xistin. Herûha gundê Gremyaç ê herêma Çernîhvê careke din hatiye kontrol kirin. Herûha hat ragihandin ku hêzên Rûsyayê ji herêma Sûmî jî vekişîne. Di vê navberê de sererkaniya Ukrayna jî bîlançoya şerê 44 rojan ê şerê li welat eşkere kir. Li gorî vê nêzî 19,000 leşkerên Rûsya hatin kuştin. 105 balafir, 135 helîkopter û 700 tank hatin bêkêrkirin. Di vê navberê de Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen û nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlekariyê yên Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell ji bo hevdîtina li gel Zelenskî ji Polonya berê xwe dan Ukrayna. Leyen û Borrell wê li Kiyevê bi Zelenskî re bicivin. Doh dîwana giştiya neteweyên Yekbûyî United Nations General Assembly ku ji 193 dewletan pêk tê pêşinyara talokirina endamtiya Rûsyayê ya Meclisa Mafê Mirovan daxistin dengdayînê. 93 dewletan ev pêşinyar erê kir. Pêre pêşinyar bû biryar û endamtiya Mosko hat talokkirin. 24 dewlet li dijî pêşinyarê derketin û 58 dewletan jî dengê xwe bi kar neanîn. Wezareta Karên Derve ya Rûsyayê diyar kir ku talokkirina endamtiya Moskowê tedbîreke neqanûnî ye. Wezaretê got ev biryarek neqanûnî û siyasî ye. Armancî cezakirina dewleteke endamê neteweyên Yekbûyî ye ku siyaseteke ser bixwe li hundir û derve dimeşîne. Di nava meha dawiyê de li İsraîlê metirsiyeka zêde serwere piştî êrişên hefteyên dawiyên meha adarê ku li İsraîlê di encamê de 11 kes hatin kuştin şevê din li dijî navendeke şahiyê careke din êrişek pêk hat. Di êrişa li Tel Avîvê pêk hat de 2 kes mirin û 4 jî giran bi giştî 9 kes birîndar bûn. Polîsên İsraîlê piştî tevahiya şevê operasyoneke berfireh pêk anên ragihandin ku êrişkarê ku tê gotin Filistînî ye hatiye kuştin. Şevê din li paytexta İsraîlê Tel Avîvê careke din metirsî serwer bû. Saet derdora 21 de li ser navendeke şahiyê ya ku li kolana Dêzengofê û yek ji kolanên herî qelebalix ên paytext Tel Avîvê êrişeke biçek pêk hat. Êrîşkaran piştî êrişa li ser kesên li cihê şahiyê reviyan. Di kesên ku bûn armanca fîşekan jiyana xweş destan, 9 kesên birîndar rakirin nexweşxaneyê. Hat ragihandin ku ji birîndaran rewşa 4 kesî giran e. Dema ku êrîşkar ji kolanên kêlekê direviyan, polîsan dîmenên kamîraya ewlehiyê ya gumanbar weşand û ji gel alîkarî xwest. Piştî êrişê Serokwezîr Neftalî Bennett bi beşdariya Wezîrê Parastinê, Wezîrê Ewlehiya Navxweyî, Sererkan, Serokê Servîsa Ewlehiya Navxweyî Şîn Bet, mufettişê giştiyê polîsên İsraîlî û karibdestên din re civîneke ewlekariyê li darxist. Bennett ê di çarçoveya hevdîtinê de ji rayedaran agahî girt got. Êrişa terorî ya li Tel Avîvê û xebatên li Qadê yên ji bo girtina terorîstan dewam dikin.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku di civînê de biryar hat dayîn ku şandina hêzên mezin ji bo Tel Avîvê wê dewam bike. Polîsên İsraîlê bi piştgiriya yekîneyên leşkerî piştî bûyerê li Tel Avîvê û derveyê wê dest bi operasyoneke berfireh ya girtina êrîşkaran kirin. Polîsên İsraîlê di parvekirina ku li ser hesabê xwe yên medyaya civakî de weşandin, wêneyê gomanbarê ku ji dîmenên kamîraya ewlehiyê ve hatî kişandin wiha got. Polîs ji bo dîtina kesê ku li cihê bûyerê hatiye dîtin ji raya giştî alîkariyê dixwaze. Di daxuyaniya din a ku di saetên sibehê de ji aliyê polîsan ve hatî dayîn de hat ragihandin ku êrîşkar hatiye bêbandor kirin. Li İsraîla ku di hefteyên dawî de bi êrişên li pey hevdê hejiya di 22 û 29 adarê de li bajarên cudayên Welêt sê êrîş pêk anîn. Di encama van êrîşan de bi giştî 11 İsraîlî hatibûn kuştin. Pê Holîvan diyar kir ku nêzî 200 çavdêr wê bi profesyonelî, zelalî û bêalîtiyê di hilbijartina Libnanê de erka xwe pêk bînin. Hovanî diyar kir ku piştî hilbijartinê ew ê li ser çavdêriya xwe yê raporeke berfireh ya têkildarî hilbijartina li Libnanê de jî eşkere bikin. أعزائي اللبنانيات واللبنانيين Serokkomarê Libnanê Michel Aoun doh li Koşka Beebda a li paytext Beyrûtê bi serokê misyona çavdêriya hilbijartinê ya Yekîtiya Ewropayê Georgi Holvinî û şandeya pê re civiya. Di hevdîtinê de Aoun got ew mîna hilbijartinên Libnanê yên 2005 2009 û 2018 ji bo hilbijartina parlamentoyê ya Pazdê Gulanê careke din pêşwazî li çavdêriya Yekîtiya Ewropayê dikin. Herûha diyar kir ku ji bo hilbijartin di dema xwe de di jîngeheke azadî, demokrasî û şefafiyê de bêlidarxistin hemû amadekarî hatine kirin. Di hilbijartinê de 155 jin jî namzetiya xwe diyar kirine. Ev yek di dîroka welat de asta rekorê ye. Serokê Lubnanê Aoun balkişan ser wê yekê ku tevî şert û mercên dijwar ên aborî û darayiyên welatê re derbas dibe, hewl tê dayîn ku astengiyên li pêşiya bidestxistina vê mafê destûrî yên giring derbas bikin. Ji aliyê din ve Holvinî diyar kir ku ew ê beriya roja hilbijartinê dest bi xebatê bikin û pişt re jî dewam bikin. Şandewê li hemû herêmên Lubnanê bigere û mîna hilbijartinên derbas bûyî di dawiyê de li ser çavdêriyên xwe raporeke berfireh amade bikin. Serokê nûnertiya çavdêriya hilbijartinan ya Yekîtiya Ewropayê balkişan ser wê yekê ku endamên şandê û pêvajoya hilbijartinan li hin welatên Ewropayê li gorî heman pîvan û rêgezên ku wê li Lubnanê bêne şopandin bişopînin. Holvinî got, misyona çavdêriyê di 27 adarê de gihaşt Lubnanê û wê heta 6 Hezîranê bimîne. Şande wê ji 200 çavdêrên 27 welatên endamên Yekîtiya Ewropayê, Norwêj û Swîsreyê pêk were. Rapora me ya dawî wê nirxandinek li ser pêvajoya hilbijartinê û herûha pêşinyarên ji bo reformên muhtemel ên ji bo baştirkirina pêvajoyên hilbijartinê yên pêşerojê pêk bîne. Di hevdîtineke din ya li gel Serok Wezîrê Lubnanê Necîb Mîqatî pêk anî de serokê şandeya çavdêriya hilbijartinê ya Yekîtiya Ewropayê derbarê mekanîzmaya şopandina hilbijartinê de agahî da. Li Pakistanê alûziya siyasî her ku diçe kurtir dibe, Serokwezîr Xan yê dengê bêbaweriyê yê muxalefetê ku piraniya wan di meclisê de bo astan kir, li dadgeha distûra bingehîn ji Asêma, dadgeha ku betalkirina meclisê û biryara hilbijartina pêşwext red kir, biryara dengdana bêbaweriyê jî careke din da.
Serokvezîrê Pakistanê Emîr Xan di rojên zehmet re derbas dibe. Bi biryara dadgehê bi dengê bêbaweriyê yê muxalefeta ku piraniya meclisê girtibû rê li ber Xan hat vekirin ku dest ji serokwezîrtiya xwe berde û hikûmeta nû ava bike. Beriya dengdana sibê wê bêkirin. Serokwezîr Xan diyar kir ku ew ê piştî civîna lejneya wezîran a ku îro li dar bixe wê ji raya giştî re biaxive. Dengdana pêbaweriyê ya ku dihat plankirin li Pakistanê li dijî Serokwezîr Xan bêkirin, di sisiyê Nîsanê de ji aliyê alîkarê Serokê Meclisê Qasim Sûrî yê bi xwe endamê Partiya Xan weke neqanûnî hatibû binavkirin û redkirin. Ji ber piraniya hevparên koalîsyonê beşdarî muxalefetê bûn, Serokwezîr Xan ji Serokkomar Alvî xwest ku di heman rojê de meclisê betal bike. Serokkomar Alvî jî li ser daxwaza Xan meclis betal kir û pêvajoya hilbijartina pêşwext da destpêkirin. Lêbelê muxalefet çûn dadgeha destûra bingehîn û xwestin dengdan bêkirin. Dadgeha Bilinda Pakistanê dengê bêbaweriyê neqanûnî dît. Dadgehê biryara pêkanîna dengdanê da û biryara betalkirina meclisê jî red kir. Di biryarê de bang li Serokê Meclisa Netewî Esad Qeyser hat kirin ku di nehê Nîsanê de meclisê bicivîne. Bi dengdana ku Xan ji erkwere girtin de îşaret bi wê yekê tê kirin ku wê serokwezîrek nû were hilbijartin. Sisiyê Nîsanê di nûçeyeke televizyona Arî News hat weşandin de hat gotin. Serokwezîr Xan di dema hevdîtina li gel endamên partiya xwe de ji rewşa li welat dewletên Yekbûyên Amerîkayê berpirsyar nîşan daye. Xan di axaftina xwe ya duyê Nîsanê de jî gotibû. Ji erkgirtina min rast rast destwerdana dewletên Yekbûyên Amerîka di karûbarên welat de ye. Belêş bo hilbijartina Serokkomariya Fransayê tenê dirojmane di hilbijartina ku tê texmînkirin wê derbasê tura duyemîn bibe de Emmanuel Macron û Marine Le Pen li pêş xuya dikin. Macron di hevpeyvînekê cêreng a Fransê li hemberî gefên razgirên tund Le Pen hişyar kir. Macron li wê yekê mikur hat ku ew di warê bajdexistina razgirên tund de bi ser neketiye. Dehê Nîsanê roja yekşemê Fransî ji bo hilbijartina Serokkomarê xwe yê nû wê biçin ser sondoqan. Rapirsiyên li welat hetan ha hatine kirin di de xuya kirin ku Emmanuel Macron û Marine Le Pen li pêşin. La guerre en Ukraine, nous faisons tout chaque jour pour pouvoir l'arrêter. Macron yê dixwaze piştî 20 salan di dîroka welat de bibe Serokkomarê ku cara duyem hatî hilbijartin, di sala 2017 de di rêjeya ji sedî 66 li pêşberî Le Pen bi ser ketibû. Nous la condamnons. Mais c'est comme quand nous sommes tous ensemble. Di yekem axaftina xwe ya piştî hilbijartinê ya ji bo xelkê de Macron gotibû. Ti sedemek nehêlin ku dengê xwe bidin tundrawan. Rapirsiyên li welat nîşan didin ku Macron û Le Pen wê di tura duyemîn de careke din werin pêşberî hev. Enfin, notre projet est social. J'ose le dire et je l'assume. Le Pen ya ku vê yekê dibîne sozên mezin ji bo xelkê dide. Le Pen soza qutkirina baca sotemeniyê dabû welatiyan. Li aliyekî din tê gotin Le Pen dijberê sergirtina jinan, dijminê hemwelatiyên biyanî, nijadperest û dijberê qanûna Fransayê ye. Qui vous permet de déplacer des montagnes, de les dévaler parfois à toute vitesse. Emmanuel Macron li ser pirsa gelo berpirsiyariya wî di piştgiriya bilind a rastgirên tund li Fransayê de heye yan na ji rojnameya Le Figaro ya Fransî re axivî û wiha got. Hikûmeta wî bi kêmkirina bêkariyê, afirandina kar û vekirina kargehan di hin waran de li dijî rastgirên tund şer dike. Ji bo herêmên ku ji bo demeke dirêj ne pêşesaz bûn, me kargeh ava kirin. Lê dema ku hûn birêve bibin, hûn wê demê berpirsiyarin. Encamên li ser koçberiyê têrê nakin. Lê me kontrola sînor zêde kiriye û rêgezên têketinê tûntir kirine. Ji bo hilbijartina Fransa,
12 namzet wê bikevin pêşbaziyê. Li gorî destûra bêngehîn a Fransa, dema ku di tura yekem a hilbijartinê de ti namzetekî nekarî ji sedî 5 dengan bigire, hilbijartin derbasî tura duyemîn dibe. Tora duyemîn ji 24 Nîsanê di navbera her du namzetên herîzê de deng girtine de pêk tê. Berê bînerên hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta roja duşemê careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.